The police were on hand in a commendably short time. A Ford sedan full of them, two on motorcycle, and the patrol wagon with about 8 in it and a few reporters. They began backing out front door, flashlight showed streaks of gleam up and down the walls, across the yard, down the walk between our house and Boardwell's. Open up, cried the hoarse voice. We are men from headquarters. I wanted to go down and let them in since there they were, but mother wouldn't hear of it. You haven't a strict on, she pointed out. You did catch your death. I put the towel around me again. Finally, the cops put their shoulders to our big heavy front door with its thick beveled glass and broke it in. I could hear a rending of wood and a splash of glass on the floor of the hall. Their lights played all over the living room and crisscrossed nervously in the dining room, stabbed into hallway, shut up the front stairs, and finally up the back. They caught me standing in my towel at the top. A heavy policeman bounded up the steps. Who are you? He demanded. I live here, I said. என்ன நடந்துச்சு? போர்வெல் ஃபோனில் அவங்களுக்கு போலீஸுக்கு தகவல் சொன்னோன்னே ரொம்ப சீக்கிரமாக போலீஸ் வந்துட்டாங்க. போலீஸ் வாகனம் நிறைய ஆளுங்க, மோட்டார் சைக்கிளில் 2 பேர், இந்த போலீஸ் வேனில் 8 பேர், அப்புறம் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தெரியும் இல்லையா, பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்களா, அவங்க எல்லாரும் வந்து வேகமாக கதவை தட்டுறாங்க. அப்போ அம்மாவும் நீ கதவை திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க ஷோல்டர்ஸ்னால் தோள்பட்டையில் வச்சு தட்டி தட்டி அவங்க பெரிய கதவை உடச்சிட்டு அவங்க எல்லாரும் உள்ளே வந்துட்டாங்க. வந்து நாங்கள் தலைமையகத்திலேருந்து வந்திருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ளே வராங்க. அம்மா நீ போனன்னா நீ உன்னை பிடிச்சிக்குவோம், செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு அம்மா பயமுறுத்துறாங்க. அவங்க எல்லாரும் கதவை உடச்சிட்டு உள்ளே வந்துடுறாங்க. அவங்கள பார்த்துட்டு அவர் நான் துண்டோடு இருக்கேன்னா அதனால் அவர் கேட்குறாரு, யார் நீ அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் இங்கே தாங்க இருக்கேன், இந்த வீட்டுக்காரவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டோன்னே நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐ லிவ் ஹியர், நான் இந்த வீட்டில் தாங்க இருக்கேன் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறேன். த ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் ரிப்போர்ட்டட் டு மதர், நோ சைன், got away. What did he like? There were 2 or 3 of them, mother said. Whoop and carrying on, slamming door. Funny, said the cops. All windows and doors was locked on the inside, tight as stick. அவர் என்ன கேட்குறாரு, யாருன்னு அடையாளம் தெரிஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவங்க போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 2 அல்லது 3 பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க, வேடிக்கையாக இருக்கே. அவர் சொல்கிறாரு, உங்களை எல்லா ஜன்னலும் கதவும் உள்ளே பூட்டியிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. டவுன்ஸ்டர்ஸ் we could hear the trumping of the other police. Police were all over the place. Doors and yanked open, drawers and yanked open. Windows were shut up, the pull-down furniture fell with dull thumps. A half-dozen policemen opened when windows were shut up and pulled down.
furniture well with dull thumbs. A half-dozen policemen emerged out of the darkness of the front hallway upstairs. They began to ransack the floor, pulled beds away from the walls, tore glass off hooks in the closets, pulled suitcases and boxes off shelves. One of them found on the old zither that Roy had won in a pool tournament. "Looky here, Joe," he said, strumming it with a big paw. The cop named Joe took it and turned it over. "What is it?" he asked me. "It is an old zither. Our guinea pig used to sleep on it," I said. It was true that a pet guinea pig we once heard would never sleep anywhere except on the zither, but I should never have said so. Joe and the other cop looked at me a long time. They put the zither back on the shelf. என்னாச்சு? அவங்க எல்லாரும் கதை போலீஸ்காரவங்க எல்லாரும் வேக வேகமாக ஓடி அதை எல்லாம் இழுத்து பார்க்குறாங்க. மேஜர் ட்ராயரை திறந்து பார்க்குறாங்க. ஜன்னல் கதவெல்லாம் மூடி இருக்குது, அதை எல்லாத்தையும் திறந்து பார்க்குறாங்க. ஹால்லேருந்து மேல் மாடிப்படி வழியாக வந்து எல்லாத்தையும் இழுத்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அலமாரியில் இருந்த துணியெல்லாம் இழுத்துட்டாங்க, சூட்கேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க, புஸ்தகத்தை எல்லாத்தையும் இழுத்து போடுறாங்க. அப்போது ஜிதார் இசைக்கருவி இருக்கு இல்லையா, அவங்க அண்ணா ராய் வந்து ஒரு இசைக்கருவி பரிசாக வாங்கியிருக்காரு. அதை அவங்க எடுத்து பார்த்துட்டு, "இங்கே பாரு ஜோ" அப்படின்னு ஒரு போலீஸ்காரர் இன்னொரு போலீஸ்கார்ட்ட காமிக்கிறாரு. "இது என்ன?" அப்படின்னு கேட்குறாரு. "இது ஒரு இசைக்கருவி. இது மேலே தான் எங்களுடைய பெட் அனிமல்." யார்? கினியா. ஒரு குட்டி, பன்னிக்குட்டி மாதிரி இருக்கும். அது என்ன செய்யுது, அதில் தான் நாங்கள் இதில் தான் என்ன செய்யும், எங்கள் செல்ல குட்டி அதில் தான் படுத்திருக்கோம், வேறு எங்கேயுமே படுக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க சொல்லலை. அவர் ரொம்ப நேரம் எங்களையே பார்த்துட்டு அந்த இசைக்கருவி என்ன செஞ்சிட்டாரு, அந்த அலமாரியிலேயே வச்சுட்டு போயிட்டாரு. "நோ சைன், ஓ நத்திங்," செட் த காப். அந்த போலீஸ்கார் என்ன சொல்கிறாரு, "எந்த அடையாளமும் இல்லையே" அப்படின்னு சொல்கிறாரு. "த லேடி சீம்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல்." அவங்க என்னவோ புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. "தே ஆல் நாடட்." எல்லாரும் ஆமாம் ஆமான்னு தலையசைக்கிறாங்க. "தே ஆல் நாடட் பட் செட் நத்திங். தே லுக்ட் அட் மீ." அவங்க திரும்ப என்ன செஞ்சுறாங்க, என்னையே பார்க்குறாங்க. "இன் த ஸ்மால் சைலன்ஸ் we all heard a cracking in the attic." இந்த சத்தத்தை அப்போது அங்கே அட்டிக்கில் இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது. Grandfather was turning over in bed. கிரீச்சின் சத்தம் கேட்குறது என்னன்னு யோசிக்கிறாங்க. அவங்க தாத்தா அந்த பெட்டில் திரும்பி படுத்திருக்கிறாரு. அப்போது "வாட்ஸ் தட்?" ஸ்னாப்ட் ஜோ. இந்த ஜோங்கிறவர் கேட்குறாரு, "அது என்ன?" அப்படின்னு. 5 or 6 crabs sprang for the attic door before I could intervene or explain. பேசி அது என்னான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே 5-6 போலீஸ்காரங்க அந்த மாடம் பறன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த பக்கத்தில் எல்லாரும் வேகமாக போகிறாங்க. I realized that it would be bad if they burst in our grandfather unannounced or even announced. ஏதோ அவங்க அறிவிப்பு செஞ்சோ செய்யாமலோ புரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவர் என்ன செய்வார், அது தப்பாக போயிடும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் அந்த போலீஸ்காரவங்க அவர் என்ன நினச்சிக்கிட்டாரு, he was going through a phase in which he believed that General Meade's men, under steady hammering by Stonewall Jackson, were beginning to retreat and even desert. அவர் ஒரு காலப்பகுதியில்
இராணுவ தளபதி மீட்டேயின் ஆட்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவரை ஸ்டோவான் ஜாக்சன் அப்படின்னு தண்டிக்கப்பட்டவங்க பின்வாங்குவோம் இராணுவத்தை ஓடவங்களாவோ இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க தாத்தா தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. வென் ஐ காட் டு த அட்டிக், நான் அந்த அட்டிக்கில் அவங்க இருந்தப்போ நுழைஞ்சேன். வேர் pretty confused, அங்கே ஒரே குழப்பமாக இருந்துச்சு. கிராண்ட்ஃபாதர் had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from மீட்டேஸ் army. சொன்ன மாதிரி அவங்க எல்லாருமே அந்த மீட்டேஸ் அப்படிங்கிற அந்த எதிரி நாட்டுக்காரவங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க இங்கே தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கள அந்த போலீஸ்காரவங்களை தப்பாக நினச்சிக்கிட்டாரு. அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவராக ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார். அவர் நைட் கவுனு நைட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு, அண்டர் நைட் கேப்பு, இரவு நேரத்தில் ஒரு தொப்பி போட்டிருப்பார். அந்த ஒரு தோலில் ஒரு தோல்நாள ஆடை அவர் சட்டையாக அணிஞ்சிருப்பார். படுக்கையிலேருந்து வேகமாக எழுந்திரிச்சு அந்த வீட்டை போலீஸ்காரவங்களா இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு அவர் என்ன செய்கிறாரு, கோழைத்தனமான நாயே போய்விடு அப்படின்னு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆட்டு மந்தை கூட்டமே திரும்பி போய்விடு அப்படின்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அந்த இசைக்கருவி ஜிதாரை எடுத்தார் இல்லையா, அவர் அந்த போலீஸ்காரரை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓங்கி அடிக்கிறாரு. ஆனால் தாத்தாவுக்கு அடித்தாலும் அது போதுமானதாக இல்லை. உடனே போலீஸ்காரனை உடையில இருந்த துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுட்டார். தாத்தா எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு பார்ப்போம். நைட் கவுன் ஓவர் அ லாங் உள்ளன் பேண்ட், ஒரு பெரிய லாங் உள்ளன் பேண்ட் போட்டிருக்காரு. எ நைட் கேப்பு அண்ட் அ லெதர் ஜாக்கெட் அரவுண்ட் ஹிஸ் செஸ்ட். த காப்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் ரியலைஸ்ட் அட் ஒன்ஸ் தட் த இண்டிகென்ட் white haired old man belonged to the house, but they had no chance to say so. Back a cowardly dog அப்படின்னு ஒரு சத்தம் போட்டாரு. பேக் ஈ cowardly dog roared grandfather. Back it, the lines a goddamn lily lived cattle. With that he fetched the officer who found the jidar a flat handed smack alongside his head that sent him sprankling. The others beat a retreat, but not enough. Grandfather grabbed Jida's gun from his holster and let fly. The report seemed to crack the rafter. Smoke filled the attic. என்ன ஆச்சு, அவர் சுட்ட உடனே அது பூரா புகை மண்டலமாக ஆயிடுச்சு. A cop cursed a shot his hand to his shoulder. Somehow we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. That was grandfather, I explained to Joe, out of breath. He thinks you are deserters. I'll say he does, said Joe. என்னாச்சு, அந்த கொலைத்தனமான நாயை திரும்பி போ அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போலீஸ்காரவங்கள அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, சுட்டுட்டாரு. போலீஸ்காரவங்க தாத்தாவை என்ன செய்கிறாங்க, சிறையில் திரும்பி யாரையும் அவங்கள ஜெயிலில் போடாமல் திரும்பி போகிறதுக்கு, அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணுறாமல் திரும்பி போகிறதுல அவங்களுக்கு இஷ்டமே இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தோல்வியாக இருந்துச்சு. இந்த He fired once or twice more in the darkness. அந்த இருட்டுக்குள்ளே அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, ஒரு தடவை ரெண்டு தடவைன்னு துப்பாக்கியில் சுட ஆரம்பிச்சிட்டாரு.
தட் வாஸ் கிராண்ட்ஃபாதர், அவங்க எங்கள் தாத்தா அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஹீ திங்ஸ் யூ ஆர் டெசர்டர்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் எதிரி நாட்டுக்காரவங்க அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டாரு. ஐல் சே ஹி டஸ், செட் ஜோ. The cops were reluctant to leave without getting their hand or somebody besides grandfather. அவங்க தாத்தா இல்லாமல் வேறு யாரையும் பிடிக்க முடியலை அப்படிங்கிறத தோல்வியாக நினச்சாங்க. The night had been distinctly defeat for them. Furthermore, they obviously didn't like a layout. Something looked, and I can see their viewpoint pony. They began to poke into things again. A reporter, a thin-faced wispy man, came up to me. I had put on one of my mother's dress, not being able to find anything else. The reporter looked at me with mingled suspicion and interest. Just what the hell is the real lowdown here? But he asked. I decided to be frank with him. We had ghost, I said. அவர் என்ன செஞ்சாங்க, நான் எதை கட்டியிருந்தேன். இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார். அவர் என்ன கட்டியிருந்தார், ஒரு டவல் மட்டும்தானே இடுப்பில் கட்டியிருந்தார். இவ்வளோ நடக்கிற கூத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், வேக வேகமாக போய் அவங்க அம்மா ரூம்குள்ளேருந்து அவங்க அம்மாவோட ஒரு நைட்டி எடுத்து மேலே போட்டுக்கிட்டாரு. அந்த செய்தியாளர் அவரை பார்க்கணுன்னு இங்கே அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. என்னடா இவன் இப்படி போட்டிருக்கான், இங்கே இருக்கிறது எதுவுமே சரியாக தெரியலையே அப்படின்ட்டு. இங்கே நடக்கக்கூடிய உண்மையான சம்பவம் என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. உடனே நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், அவங்கக்கிட்ட தெளிவாக பேசலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு, நாங்கள் பேயை பார்த்தோம். வி ஹேட் கோஸ்ட், ஐ செட். அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, நாங்கள் பேயை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He gazed at me a long time as if I were a slot machine into which he had, without results, dropping a coin. நம்ம வெயிட் மிஷினில் நான் போட்டு காயினை போட்டோன்னே எப்பயும் என்ன பண்ணணும், இந்த வெயிட்டு எவ்வளவுன்னு சொல்லும் இல்லையா அந்த மிஷினு. அந்த மிஷின் நம்ம காயின் போட்டு ஒன்றுமே வரலன்னு பார்த்துக்கோ, நம்ம எப்படி பார்ப்போம், அதே மாதிரி அவர் என்ன பார்க்குறாரு. தென் ஹி வாக்ட் அவே. அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிட்டாரு, அவர் போயிட்டார். த காப்ஸ் ஃபாலோடு ஹிம். அந்த போலீஸ்காரவங்களும் அவங்கள பின்னாடியே போகிறாங்க. த ஒன் கிராண்ட்ஃபாதர் ஷூட் ஹோல்டிங் ஹிஸ் நவ் bandaged arms cursed the blasphemies. I am God. அந்த போலீஸ்காரர், அவங்க தாத்தா சுட்டார் இல்லையா, அந்த போலீஸ்காரர் என்ன செய்கிறாரு, பேண்டேஜ் போட்டு அந்த கையை பிடிச்சிக்கிட்டே இவங்களை திட்டிக்கிட்டே போகிறாரு. அந்த இசைக்கருவி எடுத்த போலீஸ்காரரு அந்த கிழவன்கிட்டருந்து என்னோடய துப்பாக்கியை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் நாங்கள் என்ன சொன்னோம், இல்லைங்க அந்த போலீஸ் அந்த துப்பாக்கியை நாளைக்கு நாங்கள் கொண்டு உறுதியாக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். த காப்ஸ் ஃபாலோடு ஹிம். த ஒன் கிராண்ட்ஃபாதர் ஷர்ட் ஹோல்டிங் ஹிஸ் நவ் பேண்டேஜ்ட் ஆர்ம்ஸ் cursed the blasphemies. I am gonna get my gun back from the old bird, said the jither cop. Yeah, said Joe. You and who else? I told them I would bring it to the station house the next day. நாளைக்கு நான் உறுதியாக கொண்டு அதை வாங்கி கொண்டு உங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. What was the matter with that one policeman? அந்த போலீஸ்காரருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க. மதர் ஆஸ்க்ட், வாட் வாஸ் த மேட்டர் வித் தட் ஒன் போலீஸ்மேன்? ஆஃப்டர் தே ஹேட் கான் கிராண்ட்ஃபாதர் ஷட் ஹிம், ஐ செட். அவங்க போனோன்னே நான் சொல்கிறேன், தாத்தா அவங்கள சுட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறேன். வாட் ஃபார், ஹி டிமாண்டட். எதுக்கு அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. ஐ டோல்டு ஹர் ஹி வாஸ் அ டெசர்டர். அவங்க யார், இராணுவத்திலேருந்து ஓடி தப்பிச்சு வந்தவங்க அப்படின்னு தாத்தா நினச்சிக்கிட்டாருன்னு நான் சொல்கிறேன். ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் செட் மதர்,
He was such a nice looking young man. அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, எல்லாத்துலேயும் அவன் நல்ல பையன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The grandfather was fresh as a daisy and full of joy at breakfast next morning. அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க தாத்தா ஒரு புது மலர், டெய்ஸின்னு பூ பேர், அந்த பூ மாதிரி அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறாரு. We thought at first he had forgotten all about what had happened. ராத்திரி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எல்லாம் மறந்துட்டார் போல் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் he hadn't. ஆனால் அவர் என்ன செய்யலை, மறக்கவே இல்லை. ஓவர் his third cup of coffee, மூணாவது கப் காப்பி குடிக்கிறப்ப அவர் சொல்கிறாரு, he glared at Herman and me. What was the idea of all them crops, Terry Houghton? நேற்று ராத்திரி வீட்டை சுற்றி வந்து தொந்தரவு செஞ்ச போலீஸ்காரங்க என்ன நாங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு. None of you bothered to leave about a bottle of water beside my bed. ஒரு வாட்டர் கேன், ஒரு தண்ணி வந்து இவன் பக்கத்தில் வைக்கணும்னு உங்கள் யாருக்குமே அக்கறை இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாரு. Do you ever realize what it cost for a thirsty man to look for water in the dining room last night? He heard us there. அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு, உங்கள் யாருக்குமே எனக்கு ஒரு பாட்டில் தண்ணி பக்கத்தில் வைக்கணும்னு தோணவே இல்லை. நேற்று ராத்திரி பூரா டைனிங் ரூமில் தண்ணியை தேடி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் தெரியுமா அப்படி சொல்கிறாரு. அப்போ தான் எங்களுக்கு உண்மை புரிஞ்சு, we had us there. எப்படி பாரு, அப்போ ராத்திரி பூரா யார் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தது, அந்த இதை சுற்றி அவங்க தாத்தா வந்து தண்ணிக்காக பூரா சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு டைனிங் டேபிளில். இவங்க எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க, போலீஸ் பேயின்னு நினச்சிட்டு பயமுறுத்தி இவ்வளோ கலாட்டா பண்ணி அவங்க வீட்டில் கதவெல்லாம் உடச்சி, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஜன்னல் கிளாஸ் எல்லாம் உடச்சி பெரிய கலாட்டா நடந்துச்சு. அதை தான் வந்து இந்த கதையில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. த நைட் த கோஸ்ட் காட் இன், பேய் வந்த ராத்திரி எவ்வளவு ஹல்லோ பல்லோ சொல்லுவோம்ல நம்ம, அந்த எவ்வளவு கூச்சலும் குழப்பமும் நடந்துச்சு அப்படின்னு இந்த கதையில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இந்த லெசன் முடிஞ்சு. இதில் உள்ள ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளோசரி பக்கத்தில் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, 34. ஹல்லோ பல்லோ அப்படின்னா எ லாட் ஆஃப் லவுடு நாய்ஸ், பெரிய சத்தம். பேட்ரோல் மேன்னா யாருப்பா சொன்னேன், பேட்ரோலிங் போலீஸ் ஆஃபீஸர், ரோந்து சுற்றி வருவாங்கல்ல போலீஸ்காரங்க, அதுதான் பேட்ரோல் மேன். அட்டிக்னா என்ன சொன்னேன், கரண். ஸ்லாமிங் அப்படின்னா ஷட்டிங் த டோர் ஃபோர்ஸ்லி அண்ட் லவுட்லி, சத்தமாக சாத்துறோம் இல்லையா, அதுதான் ஸ்லாமிங். கிரஃப்லி அப்படின்னா சேட்லி, கிரஃப்லி அப்படின்னா என்னது, சேட்லி. இன்டிடியூவ்லி அப்படின்னா உள்ளுணர்வு அப்படின்னு சொல்லணும்ல, அதுதான் இன்டிடியூவ்லி. சரியா, இது மட்டும் பார்ப்போம். 2 கொஸ்டின்னு போர்டில் எழுதி போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, இதை வந்து திருப்பி நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். எந்த லைன் வாசிக்க தெரியலையோ திருப்பி எனக்கு நோட் பண்ணி சொல்லுங்கள். நான் வந்து திரும்பவும் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன். சரியா?